നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, JP ടോക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിശ്വഗുരു, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാസംഗികൻ, 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവുള്ള നായകൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ലോക നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിശ്വഗുരു പരിവേഷത്തിൻ്റെ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അഴിച്ചുവിടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും ദയനീയവും ലജ്ജാകരവുമായ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുൻപിൽ കൈകൂപ്പി വെറും 1.5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വഗുരു മോദി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില കോപ്രായങ്ങളുണ്ട്. വെറും 9 വരികൾ മാത്രമുള്ള ആ പ്രസംഗം ഒരു 2ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിക്കുന്നത് പോലെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുണ്ടുകടലാസിലേക്ക് നോക്കി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മോദി വായിച്ചു തീർക്കുന്നത്. ഒരു ഊർജവുമില്ല, ശരീരഭാഷയിലാകെ ഒരുതരം അടിമത്തം. പോരാത്തതിന് ഈ 1.5 മിനിറ്റിൽ 6 തവണയാണ് ട്രംപിനെ അദ്ദേഹം എക്സലൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അന്നദാതാവായ പൊന്നുതമ്പുരാനെ, മഹാപ്രഭോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയം പോലും ട്രംപിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ ഈ 56 ഇഞ്ചുകാരന് ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. പകരം സമുദ്ര സുരക്ഷ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ജീവനുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച ട്രംപിന് മുന്നിൽ വെറും സ്തുതിപാഠകനായി മോദി മാറുന്ന ആ കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. അതെ, നമുക്കാദ്യം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ വിശ്വഗുരുവിന്റെ मास्टर स्ट्रोक तुंडुवायन ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे. उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं. Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं. Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी. Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है. Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए. India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പകുതി സമയം ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടും ബാക്കി കിട്ടിയ 1.5 മിനിറ്റിൽ ഒരു വരി പോലും ആ പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കാതെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഉള്ളടക്കമില്ലാത്ത വെറും പുകഴ്ത്തലുകൾ മാത്രം പറയാൻ എന്തിനാണ് മോദി ഇത്രയധികം തുണ്ടുകടലാസുകൾ പരതുന്നത്? അതും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നാവികരെ വധിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണോ നമ്മൾ വിശ്വഗുരു എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് കാണാം. Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know, your reporters are much nicer than mine. Go ahead. But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah. ഗോദി മീഡിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ട്രംപിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, മിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്, അടുത്തയിടെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ ജീവൻ ദാരുണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുഃഖത്തിലായ ആ കുടുംബങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും അനുശോചനം അറിയിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ്. അതിന് ട്രംപ് പറഞ്ഞ മറുപടി, അതെ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു. അതൊരു കഠിനമായ തൊഴിലാണ്, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ നടന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ട്രംപ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച റിപ്പോർട്ടറെ ചൂണ്ടി ട്രംപ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആളുകളെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് എന്ന്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ മോദി അവിടെ ഇരുന്ന് അന്ധമായി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇന്ത്യയിലെ ഗോദി മീഡിയകൾ ഭരണകൂടത്തെ ലജ്ജയില്ലാതെ താങ്ങി നടക്കുന്നത് പോലെ തനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ മാധ്യമങ്ങളില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ട്രംപ് ആ പരിഹാസം എറിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്തിന്റെ ഈ ദയനീയ അവസ്ഥയെ ട്രംപ് കളിയാക്കിയപ്പോൾ കാര്യമറിയാതെ മോദി ഇളിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, 3 ഇന്ത്യക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ ഒരു അനുശോചനം പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായില്ല. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രംപിന്റെ ക്രൂരമായ ആ മറുപടിയും അത് കേട്ടുള്ള മോദിയുടെ ആ അവിവേക ചിരിയും എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്വന്തം പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ അതൊരു കഠിനമായ തൊഴിലാണ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച ട്രംപിന്റെ ആ അഹങ്കാരത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം പോയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇത് മോദിയുടെ ഭാഷാജ്ഞാനത്തെയും അന്യഭാഷാ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന അഭിനയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ പുരുഷന്മാരുടെ സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിലെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ട്രംപ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും വിമർശനത്തോടെയും സംസാരിക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം. No men playing in women's sports, so we want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99% that's all we want. ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, സ്ത്രീകളുടെ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ ട്രാൻസ് വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മ്യൂട്ടിലേഷന് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ഇരയാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ട്രംപ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്നോ എന്തിനാണ് തലയാട്ടുന്നതെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും മനസ്സിലാകാതെ എന്നാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ വെറുതെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച
ശരിക്കും കോമഡിയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെയും കായിക നയങ്ങളെയും കുറിച്ച് ട്രംപ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ ക്ലൂലെസ് ആയി ചിരിക്കുകയാണ്. ട്രംപ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒരു വരി പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ മോദിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം കേട്ട് വെറുതെ ഇളിച്ചു കാട്ടുന്നതാണോ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ നായകന് ചേർന്ന ലക്ഷണം? തൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തുണ്ടുകടലാസ് നോക്കി വിക്കി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന, അന്യഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കാര്യമറിയാതെ ഇളിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു വിദേശ നയമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന മോദിയും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സ് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ഈ അടിമത്ത മനോഭാവവും ഇനി എത്ര കാലം നമ്മൾ സഹിക്കണം? ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. മറ്റൊരു വിശകലനവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.